जय जिनेन्द्र एवरीवन. जय जिनेन्द्र भाई. ओके, चिंताबेन प्रकाशबेन. हाँ थયું. આદેશ આપજો. प्रकाश. प्रकाशबेन. इच्छामि खमासमनु वंदियो जमनिजा निसीया मथे वंदामि. इच्छा कारण संधिस्य भगवान इर्यावयम पडिकमामि. इच्छामि पडिकम्यो. इर्यावयाय विराणाय गमना गमने पान कमने बिय कमने हरिय कमने ओसावती अफण गदग मटी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराया. एगेंदिया बेंदिया तेंदिया चोरेंदिया पंचेंदिया बिहाया बत्तिया लेसिया संगाया संगटिया परियाविया किलामिया. उदव्या ठाणा ठाणम संकामिया जीव्या उग्रोव्या तस्मिच्छामि दुक्कडम. तसौत्री कर्णेणं पायचित कर्णेणं विसोहि कर्णेणं विसली कर्णेणं पावाणं कमाणं निगायण ठायठामि कौसरम. अनत्थ उसस्येणं निसस्येणं खास्येणं चेणं जम्बायण मुडुणं वायनी सगणं बम्मिय पितमुचाय. सुहुमेम अंग संचालेहिम सुहुमेम खेल संचालेहिम सुहुमेम डिठी संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अपगो विरायो उज्जमे कौसगो यावर्यंताणं भगवंताणं नमो कारणं न पारेमी ताव कायम ठाणेणं मोणेणं जाणेणं. एक लोगस नो कौसक न आवडे तो 4 नौकार अप्पाणं बोसीरामी. लोगो सौजोगरे धम्म तिथिरे जने अरियंते कीते सम 24 संपी केवली उसभमजियम च वंदे संभवम अभिनंदन च सोमयम च पौम पौम सुपासम जिनं च चंदकहम वंदे सोहिम च पुष्पदंतं स्यल सीजन सवासु पूजन च विमलमनंतं तजनं दमं संतिम च वंदामि. कुंतुमरम च मली वंदे मुनि स्वयं च नमी झिणं च वंदामि रिठ्ठनेमि पासं तह वद्धमानं च एवमे अभिथुवा विहुय रमेला पैण जर्मणा 24 संपिजिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कीर्तिय वंदीय मैया जे लोग सतमा सिदा आरुग बोईलापम समाहिवर मूतमम देन्तु चंदे सुनिमला यरा ऐचेसु अहम पया सयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु नौकार. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जाणं नमो लोये सबसावणं एसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो મંગળાનંચ સવેસિમ પડમં હવૈ આપણે આ સુર સામાયિકની શરૂઆત થઈ હવે. ઘણો ઘણો આભાર ચેતનાબેન. યા થેન્ક યુ પ્રદીપભાઈ. અને અંતમંગળ પછી 3 નવકાર ભણી લેવા. હા कि महेश भाई तैयार छे? ये બધું તૈયાર છે પ્રશાંત ભાઈ. ओके थैंक यू. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसो पंचनमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सवेसि परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुखारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुखारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जिनेन्द्र। આજે જુલાઈ 6, 2021 ટ્યુઝડે પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્રોના અર્થ જે ગુરુદેવ શ્રી યશો વિજયજી મહારાજની આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં નમુત્થણમ સૂત્રના વિશેષ અર્થ પ્રબોધિકામાંથી આપણે લઈ રહ્યા છીએ। એમાં આપણે સામાન્યથી વિચારેલું કે નમુત્થણમ સૂત્ર ઇન્દ્ર મહારાજા જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થાય કે એમનું અવતરણ થાય ત્યારે એ એમની સ્તુતિ કરતા હોય છે, એમના ગુણોની સ્તવના કરતા હોય છે। એ જે સૂત્ર છે, એ જે રચના છે, ગંધર ભગવંતોએ બનાવેલી છે, એના અર્થ આપણે જોઈ રહ્યા હતા અને આપણે એની જુદી જુદી સંપદા એટલે કે હાઉ દેટ હેઝ બીન ઓર્ગેનાઇઝડ એટલે એ જે રચના રચવામાં આવી છે એ કેવી રીતે એની રચનાની પાછળના એના શું વિગતવાર રચનાના કારણો જે રીતે રચના રચવામાં આવી છે એની અંતર્ગત શું મેસેજ રહેલો છે એ આપણે જોઈ રહ્યા હતા। એટલે જ્યારે નમુત્થણમ અરિયંતાણમ ભગવંતાણમ કહીએ ત્યારે આપણે એમની સ્તોતવ્ય સંપદા એટલે કે જેના દ્વારા આપણે જેની સ્તુતિ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એની ઇન્ટ્રોડક્શન એ પહેલી કડીમાં છે, સંપદામાં છે। પછી અરિયંતાણ ભગવંતાણમ પછી આયગરાણમ તીર્થૈરાણમ સહંસ બુદ્ધાણમ એમ બીજી કહીએ જ્યારે સંપદા ત્યારે એમના શા માટે એવા કેવા ગુણો છે જેના એના હેતુથી આપણે આ એમની સ્તવના કરી રહ્યા છીએ તો કે જેમણે તીર્થની આદિ કરી એટલે કે ધર્મની શરૂઆત કરી આજકાળના આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં એ રીતે આયગરાણમ તીર્થૈરાણમ તીર્થની સ્થાપના કરી અને પોતે સ્વયં બોધિ પામેલા છે, એમને કોઈ બીજાની દ્વારા એમને બોધિ એટલે કે સમ્યક્ત્વ થયું એવું નથી। સ્વયં સંબુદ્ધાણમ ઇવન તીર્થંકર ભગવંત જ્યારે દીક્ષા લે ત્યારે પણ પોતે જાતે જ સામાય વૈજુતો કરેમી ભંતે ઉચ્ચરતા હોય છે, એમાં ભંતે એમને કહેવાનું નથી હોતું। એ રીતે એમને સંયંસ બુદ્ધાણમ એવા આ તીર્થંકર ભગવંતોની આપણે સ્તવના કરીએ છીએ અથવા તો ઇન્દ્ર મહારાજા સ્તવના કરે છે જે આપણે આપણા પ્રતિક્રમણ ચૈત્યવંદન સૂત્રમાં આપણે પણ એ સ્તવના કરીએ છીએ। એ સ્તવના દ્વારા હેતુ શું છે તો કે કેવા છે આ ભગવંત તો એ ત્રીજી સંપદામાં બતાવે છે કે પુરુષોત્તમાણમ પુરુષસ્યાણમ પુરુષોપુણેરામ પુરુષગંધત્યણમ એ બધા વિગતવાર આપણે અર્થો જોયા હતા કે ભગવાન કેવા છે એને એના કારણે થઈને આપણે આવા ભગવાનની સ્તુતિ સ્તવના કરીએ છીએ। એમાં એવા ગુણો રહેલા છે અને એ ગુણો પૂર્ણ રીતે પ્રકાશિત થયેલા છે અને આપણે પણ એ કરવા દ્વારા આપણામાં રહેલા એ જ ગુણોને પ્રગટ કરવાની ભાવના સાથે
આપણે આ સ્તવના કરી રહ્યા છીએ. અને પછી એમના ગુણોની વાત કરી તો એમ થયું કે એ ગુણો મુમુક્ષુને અથવા તો જે આ સાધના આરાધના કરતા હોય એને કેવી રીતે ઉપયોગી થાય. તો એની ચોથી ઉપયોગ સંપદામાં આપણે લીધું લોગુત્તમાણમ લોકજ્ઞાનમ લોગિયાણમ લોકપ્રયાણમ લોકપજોગ્રાણમ. આખા સર્વલોકમાં કેવી રીતે ઉપયોગી, સર્વલોકના પ્રાણીઓને, સર્વલોકના જીવોને, સર્વભવ્ય જીવોને કેવી રીતે ફાયદાકારક થાય. તો એ લોગુત્તમાણમ લોકજ્ઞાનમ લોગિયાણમ લોકપ્રયાણમ લોકપજોગ્રાણમ. એમ કહીને હજુ એટલાથી પૂરું ન થતું હોય તો તદ હેતુ સંપદા, એનાથી એમાં કેવી રીતે લોકોમાં ઉદ્યોત કરનારા, લોકમાં પ્રકાશ પાથરનારા, લોકના નાયક વગેરે જે વિશેષણો વાપર્યા તો એ સેના દ્વારા એ કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, હાઉ હી કન્વેઝ ધેટ. તો એમાં અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ, બોહી દયાણમ, આવું આપણને આપનારા, એમ કહીએ ને આપણે એ અર્થો વિચારી રહ્યા હતા. અને એ જે તદહેતુ સંપદા, પાંચમી સંપદા જે છે નમુથણમ સૂત્રની, એમાં જે અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ, બોહી દયાણમ, એ જે આપણે સામાન્ય અર્થો જાણીએ છીએ કે અભય દેનારા, અંતરચક્ષુ દેનારા, માર્ગ દર્શાવનારા, શરણ દેનારા અને બોધિ સમ્યક્ત્વ આપનારા, એવું આપણે જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે સામાન્યથી આપણે એનો એક આપણે જે દ્રષ્ટિ છે, 8 દ્રષ્ટિ એટલે ધ વે ટુ લુક એટ ઇટ. એટલે આપણી જ્યારે સંસાર તરફ દ્રષ્ટિ હોય એટલે આપણે કોઈ પણ ચીજનું ઇવેલ્યુએશન અને એની એનાલિસિસ સંસારના ભાવથી કરતા હોય તો એ ઓઘ સંજ્ઞા કહેવાય, ઓઘ દ્રષ્ટિ કહેવાય. કારણ કે આપણી દ્રષ્ટિ એ વિષયને સંસારની એનાલિટિકલ સ્લેટ પર મૂકીને આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ, તો એ ઓઘ દ્રષ્ટિ થઈ. પણ જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને પારમાર્થિક રીતે ઇવેલ્યુએટ કરીએ તો એ દ્રષ્ટિ કઈ કહેવાશે? તો કે યોગ દ્રષ્ટિ. તો અહીંયા આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ એ આ યોગ દ્રષ્ટિ જે આપણે 8 દ્રષ્ટિની સજ્જાએ યશો વિજયજી મહારાજની રચેલી છે, ઉપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજની, એને અહીંયા આપણે કમ્પેર કરી અને એની ડિટેલ સમજવા માંગતા હતા કે આ અરિહંત ભગવંતો આપણને કેવી રીતે ઉપકારી નીવડે છે. આપણે આગળ તો એમના બધા વિશેષણો વિચારી લીધા કે કેવા ઉત્તમ પ્રકારના એ પુરુષ છે, કેવી રીતે આખા લોકને ફાયદાકારક છે, ઉપયોગી છે, વગેરે વગેરે તો વિચાર્યું આપણે. પણ હવે આપણે એક એક વસ્તુ વિચારવી છે કે ખરેખર આપણને ઉપકારી કેવી રીતે નીવડે છે. તો એ જે સંપદા છે અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, ત્યાંથી શરૂ થાય છે. અને એને આપણે આપણી જે 8 દ્રષ્ટિ છે એની સાથે પેરેલલ વિચારી રહ્યા હતા. આપણે જ્યારે કોઈ પણ જીવનો આધ્યાત્મિક વિકાસ વિચારતા હોઈએ ને ત્યારે તો ક્યાં તો 14 ગુણ સ્થાનક, એટલે કે જેમ જેમ જીવ ગુણોમાં આગળ વધતો જાય, ગુણો પ્રગટ થતા જાય, એના આત્માનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય, એમ જીવ એક એક ગુણ સ્થાનકે આગળ વધતો જાય. અથવા તો જો બીજી દ્રષ્ટિએ વિચારવું હોય તો કઈ દ્રષ્ટિમાં જીવ છે, એટલે કે એ પણ આધ્યાત્મિક વિકાસ માપવાનો માપદંડ જ છે. તો એ 8 દ્રષ્ટિમાં સમાવેશ થઈ જાય છે કે 8મી દ્રષ્ટિ જ્યારે પહોંચે ત્યારે એનું ટોપ એપિક, એટલે કે એની પીક પર પહોંચી ગયો હોય આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ. જ્યારે 14 ગુણ સ્થાનકની વાત કરતા હોય તો 14મા ગુણ સ્થાનક એ અલ્ટિમેટ ગુણ સ્થાનક છે. તો આમ અહીંયા જે અભય દયાણમ છે એ ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. એટલે કોઈ પણ જીવ અનંતકાળથી સંસારમાં કર્મથી જોડાયેલો છે અને પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. એ જીવ અથડાતો કૂટાતો નદી ગોળ પાષાણના સંજોગો પ્રમાણે એ ક્યારેક એના કર્મો ઓછા થતા હળવું કર્મી બનતા એનામાં એક એવો અવકાશ ઊભો થાય છે કે એને પાપ કરવાનું ગમતું નથી, અથવા તો પાપ કરવાનું જે સહેજે પાપ થતા હતા નોર્મલી એ પાપ કરવામાં એને કંટાળો આવે છે. તો એ જ્યારે આવો અનંતકાળથી પરિભ્રમણ કરતો જીવ જ્યારે છેલ્લા આવૃતમાં એનું જે પરિભ્રમણના બધા ચક્રાવા હોય ને
એનો છેલ્લો ચક્રાવો હોય ને એને આપણે ચર્માવ્રત કહીએ. આ વ્રત એટલે ચક્રાવો, વર્તુળ. જ્યારે એ ઘૂમતો ઘૂમતો છેલ્લું એનું રે ચર્માવ્રત. જીવ જ્યારે ચર્માવ્રતમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે એના આ મોહનીય કર્મમાં ઘટાડો થાય છે. અને એ કોઈ એવા એના નિશ્ચય સાથે કરેલા પુરુષાર્થથી નથી, પણ એ આમ અથડાતો કૂટાતો જીવ જ્યારે એવી એક દશાએ પહોંચે છે કે એને એના મોહનીય કર્મ ઓછા હોય છે અને ત્યારે એને આવો મોક્ષ અથવા તો એને કંઈક આવું આત્મા વિશે જાણવા મળે છે. એટલે એને જ્યારે ચર્માવ્રતમાં પહોંચે ને ત્યારે દ્વિબંધક, અપૂર્ણ બંધક એવી બધી દશા હોય છે. એમાંથી જ્યારે અપૂર્ણ બંધક દશા એટલે કે જીવ જે મોહનીય કર્મની સૌથી ઊંચી દશા છે, 70 ક્રોડા ક્રોડી સાગરોપમની, એવું ઊંચું મોહનીય કર્મ હવે ફરીથી નહીં બાંધે એવી દશા એ જ્યારે પહોંચે છે અને જ્યારે એને પાપ કરવાનું ગમતું નથી, કંઈક આત્મા જેવી વસ્તુ વિશે સાંભળવાની તૈયારી થાય છે, તો એનો એ ચર્માવ્રતમાં અપૂર્ણ બંધક દશામાં હવે જીવ યથા પ્રવર્તકરણ કરી અને આગળ વધે એવી પોસિબિલિટી ઊભી થઈ. તો અહીંયા પણ આ જે અરિહંત ભગવંતનું આપણે સ્તવના કરી રહ્યા છીએ ત્યાં પણ આપણે અહીંયા ઇન્દ્ર મહારાજા તો સમકીતી છે, પણ આપણે પણ જ્યારે ચૈત્યવંદન કે પ્રતિક્રમણ કરતા હોય ત્યારે ભગવાનનો અહોભાવ સાથે વંદન કરીએ છીએ અને આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ કે મને પણ જે કંઈ આધ્યાત્મિક આત્મા વિશેનું જ્ઞાન સમજ જે કંઈ મળવાનું છે એના માટે કોણ જવાબદાર છે? તો કે અરિહંત ભગવાન. તો કેવી રીતે એની શરૂઆત થાય છે એ વિચારે જીવ. પોતે જીવ પણ એનાલિસિસ કરે. બ્યુટી અબાઉટ નમુથણમ સૂત્ર એ કે એની જે ગાથાઓ છે એ ગાથાઓમાં જે આપણને મેસેજ મળે છે કે આપણો ઉત્કર્ષ આધ્યાત્મિક વિકાસ કેવી રીતે થાય, એ જ પ્રમાણે અરિહંત ભગવંતોએ પણ એ જ માર્ગમાં એ જ રીતે વિકાસ સાધેલો છે અને તે અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચેલા છે. તો આપણે પણ કેવી રીતે પહોંચીએ એટલે બે પેરેલલ રન થાય છે કે અરિહંત ભગવંત પણ આ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું અને એ પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણને માર્ગ બતાવે છે એવો કે આપણે પણ એ જ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલે અહીંયા આપણે શરૂઆત કરતા જ્યારે કહીએ છીએ કે અભય દયાણમ, ત્યાંથી શરૂઆત થઈ અને આપણે અભય વિશે વિચારેલું કે જીવને જ્યારે એની માન્યતા ઊંધી હોય છે ત્યારે એને સતત ભય રહેતો હોય છે. કારણ કે જીવ જ્યારે એવું માનતો હોય કે હું દેહ સ્વરૂપ છું, એ જ હું છું અને દેહને મારે કાયમ માટે સાચવવો જોઈએ, દેહ એ જ મારી ખબર રાખનાર છે, મારો જીવ એના કારણે જ છે, એવી જ્યારે ઊંધી ભ્રમિક માન્યતા હોય ત્યારે સર્વ પ્રકારના ભયો આપણને મળે. આપણે 7 પ્રકારના ભય વિશે વિચાર્યું હતું. ઇહલોક ભય, પરલોક ભય, આદાન ભય, અકસ્માત ભય. આમ દરેક જીવ જેને હજી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ નથી અથવા તો જેને આ સાચી સમજ નથી આવી, જેનું હજુ ભવાભિનંદીપણું છે, તો એને દરેક વસ્તુનો ભય રહેતો હોય છે કે મારી આજીવિકાનું શું થશે, મારું આ શરીર કાયમ માટે આવું જ રહેશે કે નહીં, ટકશે કે નહીં, આ લોકમાં બીજા મનુષ્યો તરફથી મને ત્રાસ થશે, પરલોકમાં મારું શું થશે. એવા બધા જે 7 ભય છે એ ભયથી મુક્તિ અપાવનાર એવા આ તીર્થંકર ભગવાન છે. એટલે નમોત્થણમ એમ કહી અને આપણે શું કહીએ છીએ? અભય દયાણમ, કે હે ભગવાન તમે પોતે તો અભય એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તમને હવે કોઈ ભય રહ્યા નથી, એવું નિર્ભય સ્થાન મને પણ તમે અપાવો અને અપાવશો જ એવી આશા સાથે આપણે એમની વંદના સ્તવના કરીએ છીએ. તો અભય દયાણમ એને ઘણીવાર કોઈ પણ જીવ હોય એની આ ભય સંજ્ઞા હોય છે સંસારી જીવોમાં, અને એ પછી તિર્યંશનો જીવ હોય કે દેવનો જીવ હોય, મનુષ્યનો જીવ હોય, જ્યાં સુધી એનામાં ભવાભિનંદી પણ રહ્યું છે અથવા તો મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી ભય રહેલા હોય છે. એ ભગવાન આપણને અભય કેવી રીતે બનાવે છે? તો આપણને આપણા વિશેની, આપણા સ્વરૂપ વિશેની, આપણા આત્મા વિશેની સાચી સમજ આપવા દ્વારા આપણને
ભયથી મુક્ત કરનાર છે. એટલે પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે આપણને જ્યારે જેટલો ભય ઓછો લાગે, ધેટ મીન્સ કે આપણે ભગવાનના મેસેજ, એમની આજ્ઞાની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. જેટલા નજીક અને જેટલો આપણો સમર્પણ ભાવ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રત્યે પૂર્ણતા તરફ પહોંચતો જાય, એટલું આપણું અભય વધતું જાય. એટલે કે આપણને ભય બધા ઘટતા જાય. એટલે આપણે ગયા વખતે વિચારેલું કે આ બધા પ્રકારના જે ભય છે એ ખરેખર વિચારો તે મોહનીય કર્મના ઉદયથી થતા અધ્યવસાય છે. કારણ કે મોહનીય કર્મ જ આપણને આ ભ્રામિક માન્યતામાં રાખે છે કે મારું શરીર એ જ હું છું, અમારી બધી વસ્તુઓ પોઝેશન્સ છે એ મારા જ છે ને મારા કાયમ ટકવા જોઈએ, એનાથી જ મને સુખ છે, એનાથી જ મને આનંદ છે. એ જ્યાં સુધી ટળે નહીં ત્યાં સુધી ભય રહ્યા કરે. અને જ્યારે એ ટળશે ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ અભય થઈ શકશું. એટલે આપણે ભગવાનને એ રીતે અત્યારે નમોથણમ દ્વારા નમસ્કાર કરી રહ્યા છીએ કે તમે આવું અભય પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને મને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય. અને પછી આપણે વિચારેલું કે જે અભય દયાણમ જ્યારે કહીએ એ ત્યાંથી આપણી જે 8 દ્રષ્ટિ છે, એટલે કે જ્યારે જીવ મિત્રા દ્રષ્ટિમાં પ્રવેશ કરે, એટલે કે હવે એને આ કંઈક આત્મા જેવી વસ્તુ છે એવું જાણવા મળે, એને એવું જાણવાની ઈચ્છા કરે, એ તરફ ધ્યાન દોરાય, તો એ પહેલી દ્રષ્ટિ શરૂ થઈ. એટલે કે હવે જીવને ધર્મ દ્વારા આધ્યાત્મિક વિકાસની શરૂઆત છે. તો એ અભય દયાણમ જ્યારે કહીએ ત્યારે આપણે એવું પણ જો 8 દ્રષ્ટિની અપેક્ષા એ વિચારીએ તો એ પહેલી મિત્રા દ્રષ્ટિની વાત થઈ રહી છે. અને ત્યારે આ જે બોધ થયો છે એ જીવને, એ જે સમજ પડી છે કે આપણો જીવ, આપણે એક આત્મ સ્વરૂપ છે, એ કેવું છે, એકદમ સામાન્ય બોધ છે. અને એને જ્યારે કમ્પેર કર્યો તો કોની સાથે? તૃણાગ્નિ જેવો. એક તૃણ જે હોય નાની સળી જેવું, એનો જે તણખો હોય એનાથી જેટલો પ્રકાશ થાય એટલો લાઈટ, એટલો ઓછો પ્રકાશ, પણ એ પણ પહેલી દ્રષ્ટિમાં જ્યારે જીવ આગળ પહોંચે છે ત્યારે એમાં એવો બોધ હોય છે. અને એનો ગુણ કયો ત્યારે ખીલે છે અથવા તો પ્રગટ થાય છે? તત્વ અદ્વેષ. અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી જીવ હજી જ્યારે મિત્રા દ્રષ્ટિ સુધી પહોંચ્યો નહોતો, મિત્રા દ્રષ્ટિમાં પ્રવેશ કર્યો નહોતો, ત્યાં સુધી જીવને આત્મતત્વ કે એવી તત્વ તરફની કોઈ પડી જ નહોતી. આત્મતત્વ જેવી કોઈ વસ્તુ છે એવી માનવાની તૈયારી નહોતી, એનો સ્વીકાર નહોતો. ઉલટાનો એને એ બધું નકામું છે એવો દ્વેષ ભાવ હતો. હવે જ્યારે જીવ આચરમા વ્રતમાં પહોંચીને આગળ વધે છે ત્યારે એ જે અભય દયાણમ કીધું, એટલે કે એને હવે મિત્રા દ્રષ્ટિમાં પ્રવેશ થાય તો એને સહેજે તત્વ તરફ અદ્વેષ થાય છે. એટલે હવે તત્વ જેવી વસ્તુ છે એ સાંભળવા તૈયાર થાય છે, એ સમજવા તૈયાર થાય છે, એની તરફ એનું ધ્યાન જાય છે, ખેંચાય છે. અત્યાર સુધી જે સાવ ઇગ્નોર કરતા હતા એની બદલે, એટલે આ અભય દયાણમમાં ભયોની નિવૃત્તિ થાય એ આત્માનું સ્વરૂપ છે, અથવા તો એ જીવનું સ્વરૂપ થાય છે. અને એનાથી ફાયદો શું થાય? ભયોની નિવૃત્તિ થવાથી ચિત્તની સ્વસ્થતા થાય. ચિત્તની સ્વસ્થતા થાય તો સ્થિરતા થઈ શકે. ચિત્તની સ્થિરતા થાય તો જ આધ્યાત્મિક વિકાસ શરૂ થાય, તો જ ધર્મની શરૂઆત થાય. આમ અભય દયાણમ એ પહેલું સ્ટેપ છે, વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ, અને આધ્યાત્મિક વિકાસનું પહેલું ચરણ છે. તો એમાં શું થશે? ભયની નિવૃત્તિ થશે અને ચિત્તની સ્વસ્થતા થાય. અને સાથે સાથે ભવનો નિર્વેદ. હવે એને એવું કંઈક લાગે કે આટલું બધું પરિભ્રમણ, આટલા બધા આનંદકાળથી જે કરી રહ્યો છું, આ સંસારમાં 84 લાખ યોનિમાં ચારે ગતિમાં જે પરિભ્રમણ થઈ રહ્યું છે, એમાંથી એને કંઈક બીજી દિશા તરફ જવાનું, વિચારવાનું ઈચ્છા થાય છે, જાણવા થાય કે આ ભવભ્રમણ ક્યારે, કેવી રીતે મટે. તો એ ભવનો નિર્વેદ, એટલે કે એને જે આ સંસારમાં ભવભ્રમણ થઈ રહ્યું છે એના તરફથી થોડીક હવે કંટાળો આવે છે, એને ભવનો નિર્વેદ કહેવાય. એટલે જેટલા અંશે ભવનો નિર્વેદ થાય એને એટલા પ્રમાણમાં ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન થાય. કારણ કે આ આપણને દિશા બતાવનાર, આ બધું આપણને જ્ઞાન આપનાર, આની સમજ આપનાર મૂળમાં તો તીર્થંકર ભગવંતો છે. એ પછી ગુરુ દ્વારા આપણે પહોંચ્યું આપણા સુધી, શાસ્ત્રો દ્વારા પહોંચ્યું કે પણ એનો જે ઓરિજિનલ સોર્સ છે
એ સોર્સ ભગવાન છે. તો એ ભગવાન તરફનું બહુમાન વધતું જાય. એટલે જેટલો જેટલો ભાવ તરફ નિર્વેદ થાય, એટલે કે સંસાર તરફનો કંટાળો આવે, સંસાર જેટલો અસાર લાગે, એટલો એટલો ભગવાન પ્રત્યેનું આપણું બહુમાન વધતું જાય. અથવા તો આપણે જેટલું બહુમાન ભગવાનનું કરીએ તો એટલો આપણો સંસાર પ્રત્યેનું દ્રષ્ટિ બદલાતી જાય. તો આમ પહેલું જ્યારે અભય દયાળમ કહ્યું તો આ આપણને, કારણ કે જ્યારે જીવને અત્યાર સુધી આત્મા જેવી વસ્તુનો શબ્દ કાને પડ્યો નહોતો, એને સાંભળવાની એ દરકાર નહોતી, ગમતું નહોતું, આવી કોઈ વસ્તુ હોય એવું સ્વીકારની તૈયારી નહોતી, એવો આગ્રહ હઠાગ્રહ હતો, એવો દ્વેષ ભાવ હતો, એ હવે હટે છે. એટલે પહેલી દ્રષ્ટિમાં અભય દયાળમ કહેતાની સાથે આપણે પણ એવી આશા રાખીએ કે આપણે પણ અભય બનીએ. એ અભય બનીએ તો આપણો આત્મવિકાસ આધ્યાત્મિક રીતે શક્ય બને. તો આમ એ મિત્રા દ્રષ્ટિ કહેવાય. દ્રષ્ટિના નામ પ્રમાણે બોધ બહુ સામાન્ય, અગ્નિના એટલે 3 ખાના પર અગ્નિના જેવો હોય. અને બીજું જે એક સાંખ્ય દર્શન છે એને ધ્રુતિ શબ્દ વાપરે છે આના માટે. એટલે એમાં આપણે જે ચાર્ટ, મહેશભાઈ 106 પેજનો જે ચાર્ટ છે એ હું રિફર કરી રહ્યો છું. જો ઇફ યુ કેન પ્રોજેક્ટ ધેટ, આઈ હોપ તમે એ જોયો હશે અને રિફર કર્યું હશે. હા, તો અત્યારે આપણે જે અભય દયાળમની જે બોલીએ ત્યારે જે અભયનું કોલમ છે, ભયોની નિવૃત્તિ, ચિત્તની સ્વસ્થતા, ભયનો નિર્વેદ અને ભગવત બહુમાન, એ પરિસ્થિતિ આપણને ભવનો નિર્વેદ અને ભગવત બહુમાન, જીવની એ દ્રષ્ટિ એ મેળવે અને એટલો એનો વિકાસ થાય છે. તો અભય દયાળમ અને પછી પરંપરાએ જીવ આગળ વધતા હવે એને ચક્ષુ દયાળમ, એટલે આપણે ભગવાનને કહીએ છીએ કે તમે મને અભય બનાવનાર છો, તમે મને આંતરચક્ષુ એટલે કે મારી આંતરદશા જોવાની પણ હવે મને તૈયારી કરી આપશો, તમે એ પણ કરી આપો છો. તો ચક્ષુ દયાળમ જ્યારે આપણે કહીએ ત્યારે જે બીજી દ્રષ્ટિ છે 8 દ્રષ્ટિમાંથી તારા, તો એ તારા દ્રષ્ટિ થાય. તારા દ્રષ્ટિમાં આપણા સ્વરૂપમાં શું ફેરફાર થાય? તો કે હવે ધર્મની રુચિરૂપ શ્રદ્ધા થશે. પહેલા વખતે તો એની ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ. અભય દયાળમ વખતે એ પોતે અભય થઈ અને ચિત્તની સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ. એના કારણે એને આત્મા જેવી વસ્તુ છે, હું મારું આવું સ્વરૂપ છે, એની ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ હતી. હવે ચક્ષુ દયાળમમાં એને થોડી વધારે ડિટેલમાં સમજ પડે છે અને એને એમાં શ્રદ્ધા થાય છે કે આવી કઈ વસ્તુ પણ હોવી જોઈએ. એટલે કે એને ધર્મની રુચિરૂપ શ્રદ્ધા થાય છે. એટલે એને એવું લાગે છે કે અત્યાર સુધી ભલે પરિભ્રમણ કર્યું પણ એક આત્મતત્વ જેવી કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. અને એટલે એના કારણે એના તરફ જે લઈ જાય, એને જે માર્ગદર્શન આપી શકે એવો જે ધર્મ છે એની પ્રશંસા થાય છે, એનું અપ્રિસિએશન આવે છે. અને એવો ધર્મ કરવાની થોડી અભિલાષા પણ જાગે છે. અને એને કારણે હવે એ માર્ગ તરફ ખેંચાય છે, અથવા એ શોધવા ટ્રાય કરે છે કે હું ક્યાં જઉં, કયા ગુરુ પાસે જઉં, કયા સ્થાને જઉં તો મને આનું વધારે ખ્યાલ આવે, મને આ આત્મા વિશેનું કંઈક જાણવા વધારે મળે. આમ પણ એ પણ આપણને આંતરચક્ષુ આપનાર પણ અલ્ટિમેટલી કોણ છે? અરિહંત ભગવંતો. એ ન હોત તો આ ધર્મની તીર્થની જે સ્થાપના થઈ, ધર્મની પ્રરૂપણા કરી, એ આપણને કોઈ જ ખ્યાલ ના આવત. એટલે એવા આંતરચક્ષુ મળે જ નહીં. એટલે કે આપણને એવી અંદર જોવાની આપણી કોઈ દશા પ્રાપ્ત જ ન થાત અને સંસારના જ પરિભ્રમણમાં ભમ્યા કરતે. એટલે જ્યારે અભય દયાળમ, ચક્ષુ દયાળમ કહીએ તો ચક્ષુ દયાળમ એટલે હવે આપણે તારા દ્રષ્ટિમાં આવ્યા. અને એનો બોધ કેટલો થશે? તો એ પેલા જે તૃણના અગ્નિ કરતા થોડોક વધારે થશે. એટલે કે હવે છાણાના અગ્નિ જેવો. એટલે ઇન્ડિયામાં જે આપણે છાણાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો, સગડી સળગા વગેરે, એટલે એટલો જે એનો ભડકો થાય તો એટલી જે થાય ફ્લેમ એ વધારે હોય. તો હવે એને આત્મ સ્વરૂપ વિશે થોડીક વધારે સમજ, એને ક્લેરિટી આવી છે. હવે એટલો એને વધારે સમજ આવી છે. તો આમ ચક્ષુ દયાળમ જ્યારે કહીએ ત્યારે હવે એની તત્વ તરફની જિજ્ઞાસા વધી છે. પેલામાં તત્વ તરફનો અદ્વેષ થયો હતો, એટલે કે તત્વ વિશે જાણવાની વૃત્તિ થઈ હતી. હવે તત્વની રુચિ થઈ
એટલે હવે એને તત્વના માટેનું વધારે જિજ્ઞાસા થાય છે કે હવે આઈ વોન્ટ ટુ નો મોર. કોની પાસે જવું, ક્યાં જવું, કેવી રીતે વધારે જાણવું, એમ એને અંતરદર્શન દ્વારા હવે એને પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના થતા એની જિજ્ઞાસા વધે છે. તો આમ અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ એ બીજી દ્રષ્ટિ થઈ. પછી મગ્ગ દયાણમ એમ જ્યારે બોલીએ ત્યારે હવે ત્રીજી દ્રષ્ટિ, એટલે જીવ મિત્રા, તારા અને બલા દ્રષ્ટિ. તો હવે ત્યાં એને શું પ્રાપ્ત થશે સ્વરૂપમાં ફેરફાર? તો કે મોક્ષ માર્ગમાં ચડવાનું બનશે. એટલે કે જે અરિહંત ભગવંતોએ જે મોક્ષ માર્ગમાં ચાલીને એમણે જે અલ્ટિમેટ મોક્ષની કે મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરી, એ જ માર્ગ હવે આપણને બતાવી રહ્યા છે. એ જોવાની આને હવે જિજ્ઞાસા થઈ, એને એ માર્ગ પર ચાલવાની ઈચ્છા થઈ. તો આમ એની તત્વ જિજ્ઞાસા વધતા એને માર્ગ તરફ જવાનું એને બનશે. એટલે અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ. તો આવો માર્ગ બતાવનાર પણ તીર્થંકર ભગવંતો છે. એ પોતે માર્ગ બતાવનાર છે એટલું જ નહીં, આપણે આપણી ફિલોસોફીમાં ધ બ્યુટી ઇઝ કે ભગવાન કોઈ એવું સુપ્રીમ તત્વ નથી. ભગવાન પણ આ જ માર્ગે આ જ રીતે આગળ વધી અને એમણે એવી મુક્તિ, એવું હાઈએસ્ટ સ્ટેજ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એ જ માર્ગ હવે આપણને બતાવી રહ્યા છે કે તું આ માર્ગે ચાલી આવ. એટલે મોક્ષ માર્ગ ગમન અને ચિત્તની અવક્રતા. આ જે શબ્દ છે ચિત્તની અવક્રતા, એ પણ સમજવા જેવો છે કે જ્યારે આપણે અભયની વાત કરી ત્યારે ચિત્તની સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. ધર્મ તરફની પ્રશંસા વધી ચક્ષુદા અંતરચક્ષુથી. અને હવે માર્ગ પર ચડ્યા ત્યારે પાછા ઊંધા માર્ગે ન ચડીએ, ઊંધા ન ચાલીએ કે કોઈ ખોટા માર્ગ પર ન જઈએ. કારણ કે અત્યાર સુધી શું હતું? ચિત્તને સ્થિરતા નહોતી. જ્યાં સુધી ચિત્તની સ્વસ્થતા નહોતી અને અસ્વસ્થ હતું ત્યારે ચિત્ત ઊંધા માર્ગે ચાલી જતું હતું. ત્યારે એને એમ થતું હતું કે આ સંસારના સુખો એ જ સાચા છે, આ મારું શરીર એ જ હું છું, મારા શરીરને સાચવવું, એને ટાપટીપ કરવી એ જ મારું કર્તવ્ય છે. એને આપણે વક્રતા કહેવાય. કારણ કે એ સાચી જે પરિસ્થિતિ છે આત્મદ્રષ્ટિની, એના કરતા એને વિરુદ્ધ બધું સૂઝતું, વિરુદ્ધ કરવાનું મન થતું. એટલે એને ચિત્તની વક્રતા, કારણ કે એનું ચિત્ત સરળ નહોતું, સીધું નહોતું. આ સમજવાની, એની સ્વીકારવાની તૈયારી નહોતી. એને દ્વેષ ભાવ હતો, હઠાગ્રહ હતો, કદાગ્રહ હતો. પણ અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ જ્યારે કર્યું ત્યારે એ બધો કદાગ્રહ જતો ગયો, તત્વની જિજ્ઞાસા થઈ. એટલે એને હવે ચિત્તની અવક્રતા થઈ, હવે એને સરળતા થઈ. એને ગુરુ અને ભગવાન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધતા, એના પ્રત્યે બહુમાન થતા એને સ્વીકારતા થઈ. એ સ્વીકારને અહીંયા શું કહ્યું? સ્વરસ વહિતા. પોતાના આત્મા વિશેનું જે રસ પડ્યો, ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો, એમાં વહેવાનું સરળતાથી. ઊંધા જવાનું કે બધા ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું જે જતું રહ્યું, એ સ્વરસ વહિતા કીધી. એટલે કે પોતાના સાચા જે તરફ ઢળવાનો છે, જે ઇન્ટરેસ્ટ લેવાનો છે, એ તરફ ઢળે છે. અહીં આવી વિશિષ્ટ ગુણોની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો આમ આ ત્રીજી દ્રષ્ટિ, એટલે અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ. એટલે મગ્ગ દયાણમ કહીએ ત્યારે હવે જીવનો અધ્યાત્મનો વિકાસ ત્રીજી દ્રષ્ટિ સુધી પહોંચ્યો. આપણે પણ આવા ક્રમની અપેક્ષા રાખીને ભગવાનની સ્તવના કરી રહ્યા છીએ કે હે ભગવાન, તમે પણ આ જ માર્ગે આગળ વધ્યા હતા, એ મને પણ મળો, મને પણ આવું અભયપણું મળો, મારા અંતરચક્ષુ જાગૃત થાય અને હું મોક્ષના માર્ગમાં આપે જે માર્ગ બતાવ્યો છે એમાં આગળ વધી શકું. તો એમ આ એમની ત્રીજી દ્રષ્ટિ, અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ, એમ જ્યારે આપણે બોલીએ નમોત્થણમ સૂત્રમાં, ત્યારે આપણી પણ અપેક્ષા ભગવાનનું બહુમાન કરતા એવી રહે છે કે મને પણ તમે આ માર્ગે ચડાવી દો, મને પણ આ માર્ગે આગળ વધારો. એટલે આપણે ભગવાનની દેરાસરમાં સ્તવના કરતા હોય અને જ્યારે આ બોલીએ અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ, એક એક શબ્દ બોલાયને આમ અધ્યાત્મનું એક એક સ્ટેજ આગળ વધતું જાય. એવી આપણી અપેક્ષા પણ વધતી જાય, એવો આપણા ભાવ પણ એ પ્રમાણે વધવા જોઈએ. અને એ ક્યારે થાય કે આપણું ભગવાન પ્રત્યેનું બહુમાન સાચું હોય. તો એ બહુમાન આપણે બોલવા માટે કે ચૈત્યવંદન કરવાની વિધિ માટે વિધિ કરતા હોય એમ નહીં, પણ એની સાથે આપણા ભાવની પણ વૃદ્ધિ થાય ને આપણી અપેક્ષા ભગવાન ફૂલફિલ કરે એવી આપણને
ખાતરી હોય, શ્રદ્ધા હોય. કારણ કે આપણને ચક્ષુ દયાણમ કર્યું ત્યારે ધર્મની રુચિરૂપ શ્રદ્ધા બેસવા માંડી હતી. એ શ્રદ્ધા વધારે હવે વધતી જાય છે અને વિશિષ્ટ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય. અને પહેલામાં જ્યારે તત્વ અદ્વેષ અને તત્વ જિજ્ઞાસા થઈ હતી, એટલે કે હવે તત્વ સાંભળવાની જે જિજ્ઞાસા જાણવાની થઈ હતી, હવે અહીં તત્વ શુશ્રૂષા ચાલુ થાય છે. એટલે કે હવે કોની પાસેથી આ તત્વની વાત સાંભળવા મળે, સમજવા મળે અને એની પાસે પહોંચવાની એ તૈયારી થવા માંડે છે. એટલે કે એ માર્ગ પર આગળ વધવાની તૈયારી થાય છે. તો આમ એ તત્વ શુશ્રૂષા નામનો ગુણ પ્રગટ થાય છે. અને એનો બોધ પેલું જે સામાન્ય અગ્નિના તૃણ કે છાણા જેવો હતો એના કરતા હવે કાસ્ટ અગ્નિ, એટલે કે આપણે ફાયરપ્લેસમાં જેમ લાકડું સળગાવીએ અને કેવું લાંબો સમય ગરમી અને પ્રકાશ આપ્યા કરે, એવું અહીંયા માર્ગમાં પહોંચેલો, એટલે મગ્ગ દયાણમના સ્ટેજે પહોંચેલો જીવ, એને અત્યારે જે બોધ થયો છે એ બળવાન છે. હવે પેલું તો કેવું હતું કે જ્યારે તૃણ અગ્નિ જેવો બોધ હતો તો એ ક્યારેય પણ બંધ પણ થઈ જાય, ઓલવાઈ પણ જાય. એમ કરતા હવે એ કાસ્ટ અગ્નિ, એટલે હવે એમાં ઝળહળતો રહેવાની શક્યતા છે. એટલે અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ ને મગ્ગ દયાણમ, હવે કંઈક આ જીવ એ માર્ગ પર આવી પહોંચ્યો છે. અને એટલે આપણે જે ધ્રુતિ, શ્રદ્ધા અને હવે સાંખ્ય દર્શનમાં શબ્દ વપરાય છે સુખા, એ લોકો એ સ્ટેજ કે છે અને આપણે એને માર્ગ પર કહીએ છીએ કે માર્ગ પતિત થયો, જીવ એ માર્ગ પર આવી ચડ્યો. તો આમ અહીંયા ત્રીજી દ્રષ્ટિ થઈ. એટલે જ્યારે આપણે આ સંપદા બોલતા હોઈએ છીએ, તદ હેતુ સંપદા, કે ભગવાન તમારા ભક્તિ ભાવથી મને આ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાવ, અથવા તો આવી મારી દ્રષ્ટિમાં હું આગળ વધું. અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ. અને હવે જે જીવ સ્ટેજે પહોંચ્યો છે કે એને તત્વ શુશ્રૂષા કરી, એટલે હવે એને એવું સ્ટેજ આવે છે કે બસ મારે હવે આ ભગવાનના શરણે જવું છે, ધર્મના શરણે જવું છે. એટલે હવે પોતે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે શરણ દયાણમ, કે એ ભગવાન તમે મને શરણું આપો. આપણે શરણ કોઈ પણ એ વસ્તુ પણ વિચારી હતી કે શરણું ક્યારે માગીએ, કે આપણને જો કોઈ મુશ્કેલી હોય, કોઈ પીડા હોય, ત્યારે આપણે પીડા દૂર કરવા, એ મુશ્કેલી દૂર કરવા, આપણે જ્યારે કે કોઈ ડિસીઝ થયો હોય શરીરનો, તો આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, કારણ કે આપણને ખબર છે કે એનું ડાયગ્નોસિસ કરીને આપણને ટ્રીટમેન્ટ આપશે જેનાથી રોગ જતો રહેશે. એવી રીતે અહીંયા પણ ભગવાનના શરણે જવાથી આપણને ખાતરી છે કે જે ચક્ષુ મને આપ્યા, જે માર્ગ પર ચડાવ્યો, એ માર્ગમાં મારે આગળ વધી અને ખરેખર પરમેનન્ટલી સાચી સમજ મારે કાયમ માટે રાખવી હોય, તો જે બોધિ મેળવી છે એ આ ભગવાનનું શરણું સ્વીકારીશ તો મળશે. આમ ઉપસમ સુખની પ્રાપ્તિ, એટલે જે હવે બોધિના અથવા સમ્યક્ત્વના જે લક્ષણો છે એમાં જે ઉપસમ શ્રમ એ પહેલા થાય, તો એની પ્રાપ્તિ થવાની શરણે જવાથી શક્યતા થઈ જાય છે. અને બુદ્ધિના 8 ગુણોનો વિકાસ, એ આપણે 8 બુદ્ધિના ગુણો જોયા હતા. અને આપણે જ્યારે 8 દ્રષ્ટિની સજાઈમાં પણ હજુ ગયા ક્લાસમાં કે એની આગળના ક્લાસમાં એ 8 આપણે અત્યાર સુધી શું થયું, જીવ જ્યાં સુધી આ માર્ગ પર ચડ્યો નહોતો ને ત્યાં સુધી પોતાની જે શાર્પ બુદ્ધિ હતી, અથવા તો જે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હતી, એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ સંસાર તરફનો કરતો હતો. કેવી રીતે બધું અચીવ કર્યું, સંસારના સુખો, સંસારના પૂતગલ પદાર્થો કેમ વધારે મેળવું, બધા સુખ સગવડના સાધનો, એ બુદ્ધિની બદલે હવે શું થયું, અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ ને શરણું જ્યારે સ્વીકારવાની વાત આવી, ત્યારે બુદ્ધિની પ્રોસેસ હવે એવો ગુણોનો વિકાસ થવા માંડ્યો, બુદ્ધિની એપ્લિકેશન ત્યાં થવા માંડી કે મારે આવો માર્ગ સ્વીકારીને એમાં આગળ કેવી રીતે વધવું, કેવી રીતે મારા ગુણોનો વિકાસ થાય. એ બુદ્ધિની એપ્લિકેશન, અથવા તો જે કંઈ જ્ઞાન હતું, અથવા તો જે પણ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ છે, એ હવે આ મોહનીય કર્મને ઘટાડીને એના તરફ વધારવા શરણ દ્વારા એ બુદ્ધિનો ગુણોનો વિકાસ કરે છે. અને એ આપણે 8 ગુણો, તો એ જે શુશ્રૂષા, ગ્રહણ, ધારણ, વિજ્ઞાન, ઉહાપો, ઉહ અને અપો અને તત્વ અભિનિવેશ,
એ આપણે વિચાર્યા હતા. એ 8 ગુણોમાં જીવ ધીમે ધીમે આગળ વધતો જાય છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક દશા એની ઊંચી થતી જાય છે. એટલે કેવી રીતે? તો કે વિશિષ્ટ તત્વ ચિંતન. એને આ તત્વો જે પેલા જાણવા મળ્યા, ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ, પછી એને વધારે એની જિજ્ઞાસા થઈ, પછી બધા ગુરુ ભગવંતો પાસેથી અથવા તો જો એનો કાળ ને ક્ષેત્ર યોગ્ય હોય તો ભગવાનના સમસ્રણમાં એવી રીતે તત્વ વિશેનું વધારે ઊંડું શ્રવણ કરીને એનું ચિંતન, તો વિશિષ્ટ તત્વ ચિંતન દ્વારા એ આ શરણમ અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ દયાણમ જ્યારે શરણ દયાણમ કહીએ ત્યારે આપણે એ શરણ દ્વારા વધારે તત્વ ચિંતન કરવાની અને છેવટે જે ગ્રંથિ છે, જે નડી રહી છે રાગ અને દ્વેષની નિબીડ ગ્રંથિ, જેના કારણે આ અજ્ઞાન છે, મોહનીય કર્મ નડે છે, એ ગ્રંથિ ભેદ કરવાની તૈયારી કરે છે. એટલે કે હવે જીવ પેલો જે યથા પ્રવર્તકરણ સુધી આમ તેમ જે પહોંચી ગયો હતો, હવે એની જગ્યાએથી એ અપૂર્વકરણ કરી અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું જે અપૂર્વકરણ, એટલે પહેલા ક્યારેય આવું નહોતું થયું એવું કરવા માટે, ગ્રંથિ ભેદ કરવા માટે જીવની અહીંયા તૈયારી થાય છે. તો આમ આપણે પણ જ્યારે નમૂતણમ સૂત્રમાં અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ શરણ દયાણમ કહીએ ત્યારે ખરેખર આપણો શરણનો ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આપણને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટેનો એટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એવું આપણે ચોક્કસ બતાવી શકીએ. હમણાં લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજના 25 વર્ષ એમના દીક્ષા કાળના થયા ને એના વિશેનું એમનું ગુણાનુવાદ ને પછી એમનું જે પ્રવચન આવ્યું હતું એ સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે એ જે અપૂર્વકરણની વાત કરે અથવા તો જે ગુરુ કેવી રીતે એનો યોગક્ષેમ કરે છે, અથવા તો એમને પોતે પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરી, અથવા તો એનો સંયમ માટેના 3 સ્ટેજ જે એમણે 10 ને 5 વર્ષના કયા, એ સાંભળીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આવા એક એક સ્ટેજમાં જીવ કેટલો પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ કરીને આગળ વધતો હોય છે. તો અહીંયા આપણે પણ અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ શરણ દયાણમ, એમાં જે આખો ગુરુનો રોલ છે, જે લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજ સાહેબે જે સમજાવ્યો છે અને કેવી રીતે એમનું યોગ અને ક્ષેમ કર્યું એમના ગુરુએ, અને એની જે એમણે એપ્રિસિએશન કર્યું એ ખરેખર સાંભળવા જેવું છે. મને એક્ઝેક્ટ આપણે કોઈ આપણા વોટ્સએપમાં દીનાબેને મૂકેલું છે, ચાન્સ મળે તો સાંભળજો. તો આજે એક એક સ્ટેજમાં જીવ અધ્યાત્મમાં કેવી રીતે આગળ વધે છે એ લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજ સાહેબ પોતે પોતાના 25 વર્ષના આ દીક્ષા પર્યાયમાં કેવા હતા શરૂઆત થઈ ત્યારે, અને અત્યારે જે કંઈ મળ્યું છે એ ગુરુને એમને કહ્યું કે પહેલા મને એમ હતું કે હું ગુરુની સાથે રહીશ, ગુરુની નિશ્રામાં રહીશ એટલે મને બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે, કારણ કે મારું યોગક્ષેમ કરનારા મારા ગુરુ છે. એ 10 વર્ષ સુધી એમ આગળ ચાલ્યું. પછીના 10 વર્ષ મને કે ખ્યાલ આવ્યો કે ખાલી ગુરુની નિશ્રા, ગુરુની સાથે રહેવાથી એમ નહીં, પણ એ ગુરુની કૃપા મેળવવાથી હું આગળ વધી શકીશ. પછીના 10 વર્ષ એમ કે એવી એમને ગુરુ કૃપા થઈ, એના ઉપર ગુરુની કૃપા વધતી જ ગઈ. અને પછી એ બીજા 10 વર્ષ ગયા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે એકલી ગુરુ કૃપા પણ સફિશિયન્ટ નથી. જ્યાં સુધી મારામાં સમર્પણ ભાવ નહીં પૂરેપૂરો થાય ત્યાં સુધી હું એવું તત્વ નહીં પામી શકું. એટલે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી હવે હું સમર્પણમાં આગળ વધી રહ્યો છું. એટલે આમ આપણે એમના સ્ટેજો વિચારીએ ને તો આપણે આ જે સ્ટેજ વિચારી રહ્યા છીએ એનો આપણને ખ્યાલ આવે કે એમનો ગુરુ પ્રત્યેનું બહુમાન અને અહોભાવ કેવા છે. એટલે આપણે જ્યારે એમ કહીએ કે આપણે ભગવંતના દેરાસરમાં જિનાલયમાં જઈને એમના ચૈત્ય વંદન કરીએ, પૂજા કરીએ, ભાવપૂર્વક થવું જોઈએ. એ ભાવપૂર્વક કરવા માટે કેવી રીતે આપણે કયા કયા સ્ટેજમાં આગળ વધી શકીએ એ આ સંપદા બતાવે છે. અભય દયાણમ ચક્ષુ દયાણમ મગ્ગ દયાણમ શરણ દયાણમ. શરણ સ્વીકારી લઈએ, આ જ ધર્મનું સ્વીકાર, આ જ ભગવાનની આજ્ઞાનું શરણ, એ જ ગુરુનું શરણ. તો એ આપણને ચોથી દ્રષ્ટિ, અને ચોથી દ્રષ્ટિ કેવી કહી છે? દીપક જેવી. એટલે મિત્રા, તારા, બલા અને દીપા, એ ચોથી દ્રષ્ટિ. અને એમના કારણે શું થાય? દીપક એટલે જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવે ભગવાન આપણામાં, અને આપણને વિશિષ્ટ અને દીપક કેવો હોય તો કે એનું જે હોય એ ટકી રહે દીપક, એનો એવો દીપકનો બોધ
જે કાસ્ટ અગ્નિ કરતા પણ વધારે સ્ટેબલ હોય અને કન્સિસ્ટન્ટ હોય અને યુનિફોર્મ હોય. તો એ દીપક જેવો બોધ, તીવ્ર બોધ એ દીપરા દ્રષ્ટિમાં મળે. તો આમ અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ અને પછી પાંચમું બોહી દયાણમ. હસેન્દ્રભાઈ, હાજી. આ તમે વાત કરતા હતા એ લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજ સાહેબની 25મી દીક્ષા તિથિને નિમિત્તે જ રાઈટ. અને યુટ્યુબમાં હતું ને? હાજી, યુટ્યુબમાં અથવા તો આપણે કઈ વોટ્સએપમાં. વોટ્સએપમાં લિંક છે પણ ત્યાંથી આત્માનુભૂતિ કયું કરે છે? રાકેશભાઈ સાથે જે કરે રાકેશભાઈ છે ને, ને જે મૂકે છે એમાં ને, પણ છે અને લબ્ધિ વલ્લભમાં પણ છે પ્રદીપભાઈ. આપણે 25મી દીક્ષા તિથિને નિમિત્તે એમ હા, એના નિમિત્તે એના નિમિત્તે પછી એમણે એમનો lecture ગુણોનું આપ્યું છે. વાત કર્યો ને એમને પછી એનું એપ્રિસિએશન, પોતે એનો આભાર વ્યક્ત કરતા હતા. હોય છે. બહુ સુંદર સુંદર રીતે એટલે બહુ સમજાવ્યું સુંદર છે એમણે. આપણને એક વસ્તુ થાય કે આ સાધુ ભગવંતો જેને 25 વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય થયો, એના ભાવ, એ જે ગુરુ પ્રત્યેના ભાવ, ભગવાન પ્રત્યેના ભાવ જે વ્યક્ત કરે છે અને પોતે કેવી રીતે આગળ વધ્યા, એ ખરેખર જ્યારે આપણે આવા સ્ટેજીસ વાંચતા હોય ને, આપણે આવા સૂત્રના અર્થ કરતા હોય અને ત્યારે આપણને પણ એક એવું બળ મળવું જોઈએ કે ભલે અત્યારે હું કાંઈ નથી, પણ મને આવો થોડો થોડો ભય જો મારો ઘટતો જશે, હું જો અભય જેટલો થતો જઈશ, તો મને ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન વધતું જશે. અથવા તો મને જો સાચું ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન હશે તો મને અમારા બધા ભય ઘટતા જશે, જતા રહેશે. એમ કોરોલરી છે. તો એ જ્યારે આવા 25 વર્ષની દીક્ષા પર્યાય વાળા ગુરુ ભગવાન જ્યારે આવું બોલતા હોય ને, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ઓહો, આપણે તો આવું ઇનિશિયલ સ્ટેજ પણ જો મેળવીએ, અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, તો આપણા માટે ઘણું થઈ પડે. હું મોકલું એમને. બીનાને કહું છું, બીના હેઝ ફાઉન્ડ ઇટ, તમને ફોરવર્ડ કરશે એટલે તમારે ઇઝીલી હવે આવે. એને તમારા ગ્રુપમાં જ મૂકી દે ને બંને, તો બહુ સારું. ઓકે, હા, હસેન્દ્રભાઈ મોકલી સ્વાધ્યાય. દઉં, મોકલી દઉં. એટલે બંને જે એનો અનુવાદ, એટલે પેલા અહોભાવ હતો ને, બે વસ્તુ મોકલી દઉં. એટલે હસેન્દ્રભાઈના ગ્રુપમાં બધાને મળી જશે ત્યાં. રાઈટ, Can I say something? શ્યોર. It's a YouTube. પણ it's જે એમનું જે ગ્રુપ છે ને એમાં નાખેલું છે જે આ ઇન્ફોર્મેશન, and it's a YouTube. પણ હસેન્દ્રભાઈ કહી રહ્યા છે એ પ્રમાણે 2 ઇવેન્ટ છે કે 1 ઇવેન્ટ છે? એક છે ને તે એક એમની એમનો ગુણાનુવાદ થયો હશે ને પછી બીજું એમનું પોતાનું એમ છે ને. 25 વર્ષનું દીક્ષાનું એમનું પોતાનું બધાએ કર્યું હોય ને એના નિમિત્તે એ યુટ્યુબ છે ને, એના પછી એમની યુટ્યુબ આવી ગઈ તો એમને એમ કે કેવી રીતે 25 વર્ષ પૂરા કર્યા અને એમને કયા કયા ગુરુ ભક્તોનું એમને ભગવંતોએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા, અને એ જે રીતે એક્સપ્લેન કરે છે ને એ મેં મોકલી આપ્યું તમને. ઉપર 25 વર્ષનું એમનું જે ઉજવણી થઈ એ છે, અને એની નીચે એમને જે વ્યાખ્યાન આપ્યું છે ને એ સાંભળવા જેવું છે. મોકલી આપ્યું એટલે શું કીધું બેન? આપણા ગ્રુપમાં મૂક્યું એને. મૂકી દીધું આપણા ગ્રુપમાં, જુઓ આવ્યું હશે, જુઓ તમે બધાને. બહુ સરસ. પણ સાંભળવા જેવું એટલા માટે છે કે આપણે જે આ સિક્વન્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ, એની એક આપણને ગાઈડલાઇન્સ મળે કે એમણે જે 25 વર્ષના દીક્ષા પર્યાયમાં એ જે આગળ વધ્યા અધ્યાત્મમાં, એમાં એમને ગુરુની કિંમત, ગુરુનું સ્ટેજ, સંયમનું સ્ટેજ, સંયમમાં કેવી રીતે આગળ વધ્યા, એ જે સમજ આપી છે, એટલે આપણને સહેજે 2 વસ્તુ થાય કે એક તો એમાં કેવો એમનો પુરુષાર્થ અને કેવું એમની શ્રદ્ધા અને કેવો અહોભાવ ગુરુ પ્રત્યે અને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રત્યે. તો આપણને પણ એમાંથી થોડીક ગાઈડન્સ મળે, થોડીક દોરી મળે કે આપણે પણ એવું વિચારવાની આપણી ક્ષમતા આપણે વધારીએ કે એમણે જે દીક્ષા દરમિયાન એમને જે ગુરુનો આભાર માન્યો કે મને મારા ગુરુએ કેવું યોગ અને ક્ષેમ કર્યું. હું કેટલા નાના બાળપણમાં દીક્ષા મેં લીધી હતી, ત્યારથી મને ગુરુએ અત્યારે છેક અહીં સુધી પહોંચાડી દીધો. આ ગુરુની કેવી કૃપા મારા પર. અને એના માટે જે રીતે કહે છે તો આપણને સહેજે ખ્યાલ આવે કે આપણે આવું બધું ગમે તેટલું વાંચીએ ભણીએ, પણ જો આપણને ગુરુ પ્રત્યેનો અહોભાવ, ભગવાન પ્રત્યેનો અહોભાવ અને બહુમાન ન થાય તો આપણને પણ આ જલ્દી આગળ ન વધવા મળે. એટલે ફોર ધેટ પર્પઝ ઓલ્સો, ફ્રોમ ધેટ એંગલ ઇટ્સ રિયલી વર્થ લિસનિંગ. અને એમને તો ઘણું સુંદર રીતે કહ્યું છે, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ જસ્ટિફાઈ ઇટ ટુ ધ ફૂલ ડિગ્રી,
બટ તમે સાંભળશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે અને વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે. તો તમે સરસ કીધું કે અમને ત્યાં સુધી પહોંચાડી દીધા. રાઈટ રાઈટ તમે સાંભળી લેશો. સૌથી Right, પહેલા right. મા બાપનું કહ્યું છે બાપરે, કેટલું સરસ કહ્યું છે. We will let everyone listen to that, then we will get everybody's opinion how they felt about it. Sure, next time. That would be very interesting to get everybody's opinion. Okay. તો અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ એમ કરીને હવે બોહી દયાણમ એટલે વિવિધ દિશા છે. અન્યમાં એ સાંખ્ય દર્શનનો શબ્દ છે કે એમાં જીવ ધ્યાનની દશામાં ધૃતિ, શ્રદ્ધા, સુખ અને પછી વિવિધશા એટલે એમ કે એને વધારે એનાલાઇઝ કરી અને છૂટું પાડે તત્વને, વધારે તત્વનું ડીપ ચિંતન કરી શકે ને એ વિવિધશા. એટલે કે ત્યાં હવે જીવ જે શરણાગતિ કરી અને એ તત્વને વિશિષ્ટ પ્રકારે ઊંડાણથી જાણવા કરે છે પ્રયત્ન, અને પછી આમ કરતા એને બોધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો બોધિ એટલે એમાં આપણી સ્થિરા દ્રષ્ટિ, પાંચમી દ્રષ્ટિ. એટલે આપણે 8 દ્રષ્ટિની વાત કરતા હોય તો જ્યારે જીવ પાંચમી દ્રષ્ટિમાં પ્રવેશે એ સ્થિરા, એટલે કે હવે એને આ બોધ જે થયો અથવા તો સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ, એટલે કે એની જે તત્વ તરફની જે શ્રદ્ધા હવે સોલિડ થઈ ગઈ, એટલે એ હવે સ્થિર થયો, એટલે એને સ્થિરા દ્રષ્ટિ કીધી. એટલે તત્વ અભિનિવેશ એટલે કે હવે તત્વને જ સાચું, તત્વ એ જ બરાબર છે એટલો સ્વીકાર થઈ ગયો, અને એને આપણે જેને સમ્યક્ત્વ કહીએ કે બોધિ કહીએ એ થયું, સ્થિર બોધ થયો. અને રત્ન દીપક જેવો હોય છે, એટલે કે રત્નનો પ્રકાશ, ઇવન દીવાનો પ્રકાશ પણ ક્યારે ઓછો ઓછો થઈ જાય કે બંધ થઈ જાય, પણ રત્નની શાઇન કાયમ રહે. એટલે એના દીપક કરતા પણ એક સ્ટેજ આગળ, એટલે કે જેને સમ્યક્ત્વની એકવાર પ્રાપ્તિ થઈ છે એને હવે જે બોધ છે એને રત્ન દીપક જેવો અને સ્થિર કયો, દ્રષ્ટિનું નામ પર સ્થિરા કહ્યું. અને તત્વ અભિનિવેશ એટલે કે તત્વ જ બધું બરાબર છે, તત્વથી જ હું છું, તત્વ જ મારું સ્વરૂપ, હું આત્મ સ્વરૂપ છું, એવી જે ખાતરી એ આ બોધિ દયાણમ. એટલે અહીંયા બોધિનું બીજું એમ કે પ્રૂફ શું, તો કે હે ઉપાદેયનો પૂર્ણ વિવેક. હવે જીવને કદાચ શું કરવું જોઈએ ને શું ન કરવું એનો પૂર્ણ વિવેક છે, એટલે કે એને પાકી સમજ છે. એ ક્યારેય નહીં કરવા જેવું, એટલે કે જે આત્માને ઉપકારી નથી, આત્માને હિતકારી નથી, એ વસ્તુને હે કન્સિડર કરશે. અને જે આત્માનું હિત કરે એવી વસ્તુ છે, આત્માને ઉપકારી છે, એને ઉપાદેય કરશે ને એમાં ક્યાંય ભૂલ નહીં કરે. એટલે કે એને હે ઉપાદેયનો પૂર્ણ વિવેક કહીએ ત્યારે એમાં પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં ચાલે કે આજનો દિવસ હવે આટલું ચલાવી લઉં, આજે આટલું પાપ થઈ જાય તો થઈ જાય, કઈ વાંધો નહીં, મને ખબર છે આ કરવા જેવું નથી પણ કરવું પડે જેવું તેવું. અહીંયા તો હે ઉપાદેયનો પૂર્ણ વિવેક છે, અને એને શું કે છે, વૈદ્ય સંવેદ્ય પદની પ્રાપ્તિ. આ વૈદ્ય સંવેદ્ય એટલે આપણે જેને શું કહેવાય સંવેદના કહીએ ને, કે આપણને જેવું કર્મ ઉદયમાં આવે એ પ્રમાણે વેદ્ય, અથવા તો જે તત્વને જે રીતે જાણતા હોય એ પ્રમાણે આપણે વેદ્ય, તો એ સંવેદ્ય થયું. વેદ્ય સંવેદ્ય એટલે કે જેને જે વસ્તુને અથવા તો જે પદાર્થને જે રીતે આપણે સંવેદવો જોઈએ એ રીતે સંવેદીએ તો એ વેદ્ય સંવેદ્ય કહેવાય. અને જો ઊંધું સંવેદન હોય, એટલે કે પૂતગલ પદાર્થ છે, શરીર છે, બીજી વસ્તુઓ જે પર વસ્તુઓ છે એને આપણે પરમનન્ટ આપણી માનતા હોય તો એ ઊંધી સમજ છે, એ તો એને અવેદ્ય સંવેદ્ય કહેવાય. એટલે કે આપણું સંવેદન ઊંધું છે તો એ અવેદ્ય સંવેદ્ય થયું. અહીંયા જયારે બોધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એટલે કે સમ્યક્ત્વની જીવને પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એટલે હવે એની વૈદ્ય સંવેદ્ય પદની પ્રાપ્તિ કહેવાય. એટલે કે જે પદાર્થ જે રૂપે છે એ રીતે જ એને સંવેદવો, એ રીતે જ એને સમજવો, જાણવો, તો એને વૈદ્ય સંવેદ્ય કહેવાય. આમ બોધિ એટલે કે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતા એને આસ્તિક આદિ જે 5 સમ્યક્ત્વના લક્ષણ છે, સમ સંવેગ નિર્વેદ આસ્થા અનુકંપા, એ એને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમ અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ એમ જયારે કહીએ ત્યારે આપણી આ 5 દ્રષ્ટિ આમાં જીવ આગળ વધે છે. અને છેલ્લે બોધિમાં તો હવે શું થયું, સમ્યક પ્રકારે એટલે કે સાચી રીતે એને તત્વનું દર્શન છે, અને એ રીતે એને હે ઉપાધિનો પૂર્ણ વિવેક છે. તો આમ બોધિ એટલે આપણે એને જેને કહીએ ને કે ઇનિશિયલ આપણી જે
અપેક્ષાઓ આપણી જે ધર્મ દ્વારા, ધર્મ પામવા દ્વારા જે મેળવવાનું જે છે એ બોધિ અહીંયા એને મળે છે. તો અહીંયા અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ, એના અર્થ આપણે પ્રબોધ ટીકામાં જે કર્યા છે એ આપણે લીધા હતા, બોધિ દયાણમ સુધી કર્યા છે, રાઈટ. હવેની જે સંપદા છે એટલે કે આ અહીંયા સુધી, અહીંયા જે ચાર્ટ આપ્યો છે ને એ આપણને આ 5 દ્રષ્ટિ સુધીનો આપ્યો છે. ટોટલ 8 દ્રષ્ટિ છે. એટલે 6ઠી, 7મી અને 8મી દ્રષ્ટિનો જે વિકાસ છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન એક્ઝેક્ટ વર્ડ ટુ વર્ડ નથી, પણ એ પણ પાછળના જે સંપદા છે એમાં આવી જાય છે. એટલે જે પ્રમાણે આવશે એ પ્રમાણે આપણે વિચારી લઈશું. પણ અત્યારે અહીંયા આ ચાર્ટ છે આ 5 દ્રષ્ટિનો છે. બીજી જે 3 દ્રષ્ટિ જે છે કાંતા, પ્રભા અને પરા, અને અહીંયા જે બોધિ થઈ ને એટલે જીવ ચોથા ગુણસ્થાનકે પહોંચ્યો કહેવાય. જો ગુણસ્થાનકની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો એને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ તો એ ચોથા ગુણસ્થાનકે પહોંચ્યો કહેવાય. પછી જ્યારે આવું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જો જીવ હજુ વધુ પુરુષાર્થ કરીને આગળ વધશે તો એ શું કરશે? સંયમ સ્વીકારશે તો વીરતી સ્વીકારશે, વ્રત લેશે. એટલે જે વ્રત લે તો એ બોધિથી આગળ નેક્સ્ટ સ્ટેજ આવે એને, ક્યાં તો એ દેશવીરતી કે સર્વવીરતી. તો દેશવીરતી છે 5મું ગુણસ્થાનક છે, સર્વવીરતી છે 6ઠું ગુણસ્થાનક છે, અને સર્વવીરતીમાં પ્રમત સર્વવીરતી એ 6ઠું ગુણસ્થાનક, અને અપ્રમત સર્વવીરતી એ 7મું ગુણસ્થાનક. તો એ ત્રણેય વસ્તુની તત્વ મીમાંસા, એટલે કે જ્યારે આ 5 દ્રષ્ટિ પછી 6ઠી દ્રષ્ટિ એ જીવ આગળ પહોંચે ને તો એને કાંતા દ્રષ્ટિમાં આ પ્રાપ્ત થતું હોય છે, દેશવીરતી, સર્વવીરતી, અપ્રમત્તા. એ આપણે એ રીતે લઈશું. કેવી રીતે કનેક્ટ થશે જુઓ. અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, બોધિ દયાણમ કહ્યું એ પછીની સંપદામાં શું શરૂઆત થાય છે? ધમ્મ દયાણમ. હવે જીવને બોધિ થઈ ગયા પછી શું કરશે? હવે એના સાચા ધર્મની શરૂઆત થશે. અત્યાર સુધી કદાચ એને ધર્મના બધા અનુષ્ઠાનો કર્યા હોય પણ બધી ઓઘે ઓઘ સંજ્ઞા પ્રબળ હતી. એને આ બધી દ્રષ્ટિમાં જીવ આગળ વધ્યો નહોતો, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ નહોતી, બોધિની પ્રાપ્તિ થઈ નહોતી. પણ હવે બોધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી જે ધર્મ થશે એ સાચો સમ્યક ધર્મ થશે અને એનાથી એને આગળ વધવા મળે. એટલે ધમ્મ દયાણમ એમ કહ્યું. એ પણ ધર્મનો માર્ગ પણ આપણને બોધિ થયા પછી કોણ આપશે? એ આ જ ભગવંતો. એટલે નમુત્થુણમ એક એક સંપદાના એક એક ગુણોના આવે ને એમાં પાછળ ધમ્મ દયાણમ તો નમુત્થુણમ, અભય દયાણમ, ચક્ષુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ બધાની પાછળ. એટલે કે મારો નમસ્કાર હોજો. એટલે આવો જે ધર્મ મને આપનાર છે, ધર્મ સમજાવનાર છે, એને પણ મારા નમસ્કાર હોજો. તો એ ધમ્મ દયાણમ. એટલે હવે અહીંયા જો આપણે જરા વિચારીએ તો ધમ્મ દયાણમ જ્યારે ધર્મ શબ્દ વપરાય છે ત્યારે હવે બોધિ થઈ ગયા પછી જીવને વીરતી, વ્રત લેવાનું છે, એટલે કે ચારિત્ર ધર્મ. એટલે ધમ્મ દયાણમની વાત આવી ત્યારે હવે ચારિત્ર ધર્મની વાત થશે. એટલે એ બુકમાં પેજ નંબર 303 પર છીએ. ઓકે. ધમ્મ દયાણમ, ધર્મ દેભ્ય, ધર્મ દેનારાઓને મારા વંદન, અથવા તો ધર્મ આપનારાઓને મારા નમસ્કાર, ધર્મ પમાડનારાઓને. એટલે ધમ્મ દયાણમ નો અર્થ મૂળ તો આપણને ધર્મ આપનારા, આપણને ધર્મ બતાવનારા, ધર્મ પમાડનારા, જે કોઈ કહીએ એ બધા ધમ્મ દયાણમ. ને મૂળ સોર્સ કોણ? તીર્થંકર ભગવાન. એટલે હવે અહીંયા એમ કે છે કે ધર્મ શબ્દથી અહીં ચારિત્ર ધર્મ સમજવાનો છે. કારણ કે જ્યારે બોધિ દયાણમ કહ્યું ત્યારે આપણે દર્શન, એટલે કે મોહનીય જતા આપણે દર્શન ગુણ તો પ્રગટ થયો, સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું, અને પછી હવે જે વીરતી સ્વીકારીએ અથવા જે કંઈ આગળ વ્રત લઈએ એ ધર્મ થયો. અહીં ચારિત્ર ધર્મ સમજવાનો છે. અહીંયા એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઇન્દ્ર મહારાજા આ પ્રાર્થના કરી રહ્યા હોય તો એની પણ આપણા જેવી ઈચ્છા છે. કારણ કે ઇન્દ્ર મહારાજા સમકીતી જીવ છે, એમને સમ્યક્ત્વ છે, એટલે બોહિ દયાણમ સુધી બરાબર છે. પણ દેવલોકમાં વ્યવસ્થા એવી છે કે ત્યાંથી એમનાથી કોઈ વ્રત
સ્વીકારી શકાતા નથી, વ્રત પાળી શકાતા નથી. એટલે ઇવન ઇન્દ્ર પણ ત્યાં ધમ્મદયાણમ કહેતા એ પણ એવી આશા રાખે છે કે મને આવા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાવો. એને ખબર છે કે આ દેવલોકના આયુષ્ય સુધી તો મારાથી આવો સંયમ ધર્મ થઈ શકવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. એટલે એ પણ એની પ્રાર્થના કરે છે કે ધમ્મદયાણમ, કે મને આવો ચારિત્ર ધર્મ ક્યારે મળે, હું આ મારી દેવગતિ પૂરી થાય, મનુષ્ય બનું અને મને ફરીથી ધર્મની હું પ્રાપ્ત આ ધર્મ કરી શકું, ચારિત્ર ધર્મ લઈ શકું, એવી એની પણ ઈચ્છા છે. તો આમ અભય દયાણમ આપણા માટે તો જો આપણને બોધિ થઈ જાય તો આપણે અત્યારના ભાવમાં, આપણા અત્યારના ક્ષેત્રના કાળમાં પણ આપણે વીરતિ સ્વીકારી શકીએ એવા આપણા સંજોગો છે, કારણ કે આપણે મનુષ્ય ભાવમાં છીએ. એટલે અહીંયા ધમ્મ દયાણમ, તો ધર્મ શબ્દથી અહીં ચારિત્ર ધર્મ સમજવાનો છે. અને ચારિત્ર ધર્મ એટલે સાધુ ધર્મ અને શ્રાવક ધર્મ, બે ભેદથી. ભગવાન જયારે પહેલી દેશના આપે અને ગંધર્વ ભગવંતો દીક્ષા લે, પછી બીજા અન્ય જે કોઈ હોય એમાંથી જેને જેને ભાવ થાય એ બધા દીક્ષા સ્વીકારે તો એ સાધુ ધર્મ સ્વીકાર્યો કહેવાય. અને ભગવાનની દેશના સાંભળતા એવા પણ જીવો હોય કે જેને ધર્મ ગમે, ધર્મ સાચો લાગે, ભગવાનની દેશના ફાવે, ગમે, પણ પોતે હજુ સર્વવીરતિ સ્વીકારવાની તૈયારી વાળા ન હોય અથવા તો એટલો એમનું ઉઘાડ ન હોય તો એ શ્રાવક ધર્મ સ્વીકારે. તો આમ ધમ્મદયાણમમાં બંને આવી જાય, સાધુ ધર્મ અને શ્રાવક ધર્મ. બે ચારિત્ર ધર્મ છે, એક દેશવીરતિનો ચારિત્ર ધર્મ છે, એક સર્વવીરતિનો. તો તેમાં સાધુ ધર્મ સર્વ સાવધ્ય યોગની વીરતિ રૂપ છે અને શ્રાવક ધર્મ દેશ વીરતિ રૂપ છે. અને આ બંને પ્રકારનો ધર્મ શ્રી તીર્થંકરો દેવો દ્વારા જ પ્રવર્તે છે. એટલે આપણે એને ધમ્મદયાણમ, એટલે કે તમે આવા ધર્મ દેનારાઓ છો, માટે તમને મારા નમસ્કાર હોજો. એટલે આ પ્રમાણે આપણે બોધિની માગણી કરીએ છીએ અને એ થયા પછી આપણે એવી પણ ભગવાનને આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ કે તમે અમને ધર્મની પણ પ્રાપ્તિ કરાવો, કે જેથી અમે કંઈક થોડી વીરતી તરફ આગળ વધી શકીએ, અથવા તો જે સાધુ ભગવંતો સર્વ વીરતિ સ્વીકારે છે એને તો સાધુ ધર્મ મળે છે. એના માટે ધમ્મદયાણમ. તો આમ અભય દયાણમ, ચક્કુ દયાણમ, મગ્ગ દયાણમ, શરણ દયાણમ ને હવે જે બોહિ દયાણમ પછી ધમ્મદયાણમ કહ્યું, તો એ હવે જો દ્રષ્ટિ અહીંયા પછી એનું ટેબલ કે આગળ બતાવ્યું નથી, પણ હવે જો દ્રષ્ટિ વિચારીએ તો જીવ કાંતા છઠ્ઠી દ્રષ્ટિમાં આગળ વધશે, કારણ કે અહીંયાથી એને ચારિત્ર ધર્મ મળ્યો. એટલે ધમ્મદયાણમ. તો હવે એ ધર્મ આપનારા કયા, કેવી રીતે આપણને ધર્મ કારણ કે અત્યારે ધારો કે તીર્થંકર ભગવંત નથી તો પણ ત્યારે તો જ્યારે હાજર હોય, એટલે અહીંયા કારણ કે આ જે નમુથણમ સૂત્ર છે એ ભાવ તીર્થંકરોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવીને ઉચ્ચરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે ભગવાન ગર્ભમાં આવે છે અથવા તો જન્મ લેવાના હોય છે ત્યારે જે ઇન્દ્ર મહારાજા સ્તુતિ કરે છે, એટલે કે ભગવાનનો જીવ હવે આ છેલ્લા ભાવમાં, ચરમ ભાવમાં આવી રહ્યો છે અને એમની આ સ્તુતિ કરે છે. તો એ ભાવ તીર્થંકર, કારણ કે આ જ ભાવમાં તીર્થંકર થવાના છે. તો આવી રીતે ધમ્મદયાણમ, ધર્મ દેનારા છે, પણ કેવી રીતે? તો કે ધમ્મ દેશયાણમ, એટલે કે ધર્મની દેશના આપનારા, ધર્મની ઉપદેશકોને. તીર્થંકર ભગવાન જે ધર્મની દેશના આપે એ પછી તીર્થંકર ભગવંત ન હોય તો પણ એનું શાસન ચાલે ત્યાં સુધી એ દેશનાના બળે, એ દેશનાના આધારે જીવો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે અને ક્યાંય મોક્ષ સુધી પણ પહોંચી શકે. એટલે ધમ્મદયાણમ તો કહી દીધું કે જે ભગવંત હાજર હોય, ભાવ તીર્થંકર, એ અત્યારે ધર્મ આપનારા છે એમ કહેવાય. પણ સાથે સાથે એમની જે દેશના છે એ પણ એટલી ઉપકારી છે ડિસ્ટિંક્ટલી, કે પછી એટલે કે ભગવાનની હાજરી ન હોય ત્યારે, એટલે કે હવે ભાવ તીર્થંકર તરીકે ન હોય. અત્યારે મહાવીર સ્વામી હવે ભાવ તીર્થંકર તરીકે આપણી સાથે નથી, પણ દ્રવ્યથી નામ સ્થાપનાથી છે. તો એમના જે એમને સ્થાપેલો ધર્મ, એમને જે ધર્મ દેશના આપી છે, એમને જે આપણને ધર્મની વિશેનું જે જ્ઞાન, એને કારણે પણ જીવો પછીથી મોક્ષે જઈ શક્યા. એ કઈ રીતે? તો કે ધર્મ દેશનાથી. એટલે હવે ધમ્મદયાણમ, ધમ્મદેશયાણમ, તો શ્રી તીર્થંકર દેવો
મહાન ધર્મોપદેશક હોય છે, કારણ કે ધર્મની દેશના વિના ધર્મનું પ્રવર્તન થતું નથી. આમ તેમની વાણી અભિધાન ચિંતામણીમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા નીચે મુજબ 35 ગુણો વાળી હોય છે. એટલે હવે આ 35 ગુણો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. એના દ્વારા એટલીસ્ટ આપણને એવો ખ્યાલ આવે કે ભગવાનની જે વાણી હોય, ભગવાનના જે એમનું જે પ્રવચન વગેરે હોય, એમાં કેવા એમની જે વાણીનો ધોધ વહેતો હોય, એની વિશિષ્ટતા શું હોય, કેવી હોય, એ આ 35 જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે 35, એના દ્વારા આપણને થોડો ખ્યાલ આવે કે ભગવાનની વાણી કેવી હોય. અત્યારે સમયની મર્યાદા થઈ ગઈ છે એટલે આપણે શરૂઆત અત્યારે નથી કરતા, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમથી એ ભગવાનની વાણીના 35 ગુણો જે છે એ ડિસ્કસ કરીશું. એટલે ધમ્મ દેશિયાણમ, જેના દ્વારા દેશના અપાય છે, એ દેશના કેવી હોય છે, એ આના થ્રુ આપણને ખબર પડશે. તો આપણે ધમ્મ દેશિયાણમ એ રીતે ત્યાંથી શરૂઆત કરશું. બરાબર છે? કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન, કોમેન્ટ્સ? નંબર પર એન્ડ કર્યો. આપણે પાના નંબર 303 થી આપણે 303 થી શરૂઆત કરશું. બરાબર છે. ચાલો, સૌનો આભાર. બધા તમારા બિઝી સ્કેડ્યુલમાં આજે 9 વાગે એટલો મોડો ક્લાસ હોવા છતાં બધાએ ઇન્ટરેસ્ટ લીધો. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજું કઈ ધંધો જ નથી હવે. This is it. હસેન્દ્રભાઈ, હાજી, can I make a comment? શ્યોર. એ થોડું ઘણું આપણા સ્વાધ્યાયને રિલેટેડ છે. આપણે ઘણીવાર આવતું હોય છે ને કે જે શું ખાવાનું, શું નહીં ખાવાનું, તો એના વિશે આજે નંદી ઘોષ સુરી મહારાજ સાહેબ, આચાર્ય નંદી ઘોષ સુરીનું જે પ્રવચન હતું ને જૈનાનું, એ સરસ હતું. ઇંગ્લિશમાં હતું, પણ એમાં અમુક જે કોમન ક્વેશ્ચન હોય કે જે મને અહીંયા રેગ્યુલર લાઈફમાં બી લોકો પૂછતા હતા, એવું એમાં બધું ડિસ્કસ કરેલું. એનું માઇક્રોસ્કોપિક ટેસ્ટ ને એવું બધું જે લેબમાં કરેલું છે એના સહિત બતાવેલું છે. લગભગ 35 મિનિટનું જ હતું, તો બધાને જોવા લાયક છે. આચાર્યનું નામ શું હતું ભાઈ? આચાર્ય નંદી ઘોષ સુરી. ઓકે, ભલે. અને આજના દિવસમાં હતું, 6થા દિવસમાં, એટલે ડે નંબર એ આજે જ હતું ને છેલ્લે હતું. આઈ થિંક 6 વાગ્યાનું પ્રવચન હતું. અચ્છા, એટલે ડે 6 માં જોવાનું થશે. no, that won't help me. Now you go to on demand. ઓન ડિમાન્ડ. ઓકે, and then go by ઓન the ડિમાન્ડમાં, એટલે ઇંગ્લિશમાં હતું, એટલે થોડાક મહારાજ સાહેબના ઉચ્ચારમાં ને એમાં કદાચ થોડીક તકલીફ પડે, બટ વી ગેટ ધ જેસ્ટ. કે આમાં એક સવાલ એવો હતો કે મને ફ્રેન્ડો પણ હમણાં 2 વીક પહેલા જ લાઈક દે વેર કન્ફ્રન્ટિંગ મી કે હું આમ કે આપણાથી સુકવેલી હળદર ને સુકેલા આદુ ખવાય, તો સુકવેલું લસણ ને સુકવેલા બટેટા કે બટેટાની વેફર શું કામ ન ખવાય. હવે દે વેર મોર કન્ફ્રન્ટેશન. પર આવા આ એક્ઝેક્ટ સવાલો મહારાજ સાહેબે એડ્રેસ કર્યા છે ને એનું વિથ લેબ રિઝલ્ટ ને એના સહિત બધા સહિત બતાવ્યું છે. માઇક્રોસ્કોપ ની અંદરના પિક્ચરો. You guys can understand it better than I can. રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ. આપણા સ્વાધ્યાયમાં આને લગતું ઘણી વાર આવતું હોય છે એટલે. બરાબર છે. થેન્ક યુ તેજસ. થેન્ક યુ. good suggestion, Tejasbhai. Thank you. ઓકે, ચાલો અંત મંગલ કરશું. હાજી. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. સદગુરુ દેવ કી જય. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. વિનાજ્ઞાવૃત કઈ પણ બોલાઈ ગયું હોય મિચ્છામિ દુક્કડમ. જય જિનેન્દ્ર. બધાને Very good. 3 નવકાર ગણી દેજો. જેને ઉતાવળ હોય હાથ ઊંચા કરજો મહેશભાઈ માટે. તેજસભાઈ, 3 નવકાર ભણી લેજો બધા. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. તેજસભાઈ. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન, સુખ શાતામાં છો? જય જી, જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર. જય ગુરુ ધર્મ પ્રસાદ. સાતમા છો ને આપ?
બસ દેવગુરુ પસાય. હમ. થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ. થેન્ક યુ. યોગેશભાઈ, સૌરભબેન. ચંદ્રભાઈ, બીનાબેન પ્રણામ કરું છું. સાતામાં છો? પ્રણામ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બંને જય જિનેન્દ્ર. કોને આપ સર્વે? બધા સાતામાં હશો, સાતામાં રહેજો. થેન્ક યુ. રહેજો આપ. જય જિનેન્દ્ર. જય જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર. યોગેશભાઈ, તો આપણી બીજી શિબિર નથી થવાની ને કે થવાની? હાજી. તમે એકવાર શિબિરની વાત કરતા હવે નથી થવાની? ના, ગિરીશભાઈ ના પાડીશ. ઓકે. મહેશભાઈ આગળ વધો સાહેબ. જયશ્રીબેન. પ્રણામ જિનેન્દ્ર. જયશ્રીબેન સાતામાં છો ને? જય જિનેન્દ્ર. મહેન્દ્રભાઈ, હર્ષદાબેન. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. મહેન્દ્રભાઈ બંને સાતામાં છો ને? સાતામાં છો? જી. દેવગુરુ પસાય. થેન્ક યુ. સાતામાં રહેજો. દીનાબેન. જય જિનેન્દ્ર, હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન. જય જિનેન્દ્ર. દીનાબેન. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બધું મોકલાવો છો ટાઈમસર. થેન્ક યુ સો મચ. સાતામાં રહેજો. યુ આર વેરી વેલકમ. અને તમે સાતામાં રહેજો બંને જણા. થેન્ક યુ. દીકરી સાતામાં છે ને? હાજી. બધું બરાબર. થેન્ક યુ. ઈલાબેન. જય જિનેન્દ્ર, હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન. જય જિનેન્દ્ર. ઈલાબેન સાતામાં છો ને? હા, દેવગુરુ પસાય. તમે બી સાતામાં છો? જી. થેન્ક યુ. સાતામાં રહેશો જી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. ચેતનાબેન. હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન પ્રણામ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં છો? હા, દેવગુરુ ધર્મ પસાય. કારમાં છું. સાતામાં રહેજે. યા, તમે સોરી, સાંભળ્યું પણ મેં કીધું કે મિસ નથી કરવું મને. એ જ. સરસ સરસ. હા, સરસ. આ બહુ પેલું ગુણ સ્થાનક નું એ પૂરું તમે પૂરું રાખશો ને આના ઉપર? હા, એટલે આપણે હવે આમાં જેમ આવતું જશે ને એ પ્રમાણે આપણે 6ઠી 7મી 8મી દ્રષ્ટિને વચ્ચે ઇન્સર્ટ કરતા રહેશું. ઓ અચ્છા, ઓકે, ઠીક છે. સરસ, બહુ જ થેન્ક યુ. સાતામાં રહેજે. હા, તમે પણ સાતામાં રહેજો. સાંભળજે, આમનું જે આવ્યું છે ને એમનું લેક્ચર એ બધાને કહું છું કે એમાં એમને લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજ સાહેબ નું અમે સાંભળ્યું. દરેક મહારાજ સાહેબ ને એમને આશીર્વાદ મળેલા છે. આપણે બધા સાંભળીએ છીએ ને બધા જ મુક્તિદર્શન વિજયજી મહારાજ સાહેબ બધાના એમને આશીર્વાદ મળ્યા છે. હા, બધાના. ઇવન પરમેશ મહારાજ સાહેબ બી ક્યારેક એમની વાત કરતા હોય છે. ના, બહુ જ સુંદર. અને મેં તો દર્શન કર્યા છે એમના. લબ્ધિ વલ્લભ એમના ચોમાસું હતું ને એમનું. વજ્રસેન મહારાજ કાળધર્મ પામ્યા. એક મોટી ખોટ થઈ ગઈ. ભદ્રંકર વિજય મહારાજ સાહેબ ના શિષ્ય. યસ, મોટી ખોટ પડી. આ નંદીઘોષ મહારાજ સાહેબ નું કીધું ને એ પણ બહુ હમણાં તેજસભાઈ બોલ્યા ને, નંદીઘોષ મહારાજ સાહેબ અમારે ત્યાં આવી ગયા છે મારા ઘરે પણ. મમ્મીને ને સારી રીતે ઓળખે છે ને એ બધું રિસર્ચ ઘણું બધું આ બધી ચીજોનું ઘણું બધું કરે છે રિસર્ચ. વેરી ગુડ. પણ વચ્ચે કેવી રીતે ઓલી યુટ્યુબ માં આવ્યું હતું કે પછી આપણે એમ કે માઇક્રોસ્કોપ માં જોઈએ તો એમ કે કાંદાના કઈ કેવી રીતે લઈને એમ કે કેટલા બધા હોય છે એમ જીવો, એટલે એવું બધું બી આવ્યું. હા, એને બધું બતાવ્યું છે આમાં. ને એમાં કોઈ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું પણ નામ છે, મોટું નામ છે. એટલે જોજો. અને એમાં પહેલી 15 મિનિટ તો એકેન્દ્રિય અને બે ઇન્દ્રિય ને જીવો ઉપર કે એટલે એટલે પહેલી 15 મિનિટ તો બધાને લગભગ ખબર હશે અહીંયા, પણ છેલ્લી 15-20 મિનિટ જે છે ને એ સારી છે. અને ટોટલ 35 મિનિટ નું છે. મેં ઓલરેડી 2 વાર જોયું. સારી ઇન્ફોર્મેશન આપી. થેન્ક યુ. અને અમને બી છે હેમરત્ન મહારાજ સાહેબ નું. હેમરત્ન મહારાજ સાહેબ પણ આના પર બહુ કરતા. એ તો કાર્ડ કરી ગયા આચાર્ય મહારાજ સાહેબ, પણ એમણે પણ આખી બધી બુક લખી છે બહુ. એ પણ બહુ ડિટેલમાં આ બધું જ એક્ઝેક્ટલી નંદીઘોષ મહારાજ સાહેબ જેવું જ છે. મારી પાસે છે, એમાંથી કઈ એવું શેર કરીશું. નહીં તો પ્રદીપભાઈ ને બુક આપીશ તો PDF કરી આપશે પ્રદીપભાઈ. ઓકે. યા, ઓકે. થેન્ક યુ મહેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ. નવીનભાઈ.
જય જિનેન્દ્ર, હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન, જય જિનેન્દ્ર નવીનભાઈ, સાતામાં છો ને બધા? સાતામાં છો ને? તમે સુખ સત્તામાં? જી જી, દેવગુરુ પસાય. ગુડ ગુડ. સાતામાં રહેજો. ચંદ્રિકાબેન, જય જિનેન્દ્ર, હસેન્દ્રભાઈ. જય જિનેન્દ્ર ચંદ્રિકાબેન, સાતામાં છો ને? સાતામાં છીએ અને આજનું તમારું જે કનેક્શન હતું આ 5 નેશ દ્રષ્ટિ અને નમોથનું, એ બહુ જ સરસ છે. આજે પહેલી વાર આટલું ડિટેલમાં સમજી કે આ નમોથનું ને આ 5 ને 6 દ્રષ્ટિ બધી કેવી રીતે કનેક્ટ થાય છે. That was very સૂત્ર સંવેદનામાં સાધ્વીજીએ સરસ લીધું છે, એટલે એમાંથી મેં તૈયાર કર્યું હતું. જે ટેબલ બનાવેલું છે ને, સૂત્ર સંવેદનામાંથી લીધેલું. સૂત્ર સંવેદના છે ને. હા, એટલે એનું બી મને લાગે છે પીડીએફ મળી જશે ને. હાજી. બહુ સરસ. I took one picture in my cell phone, but I can do that. So આપણે કરશું એનું મોકલશું. હા, અને પછી પાછળની તો 8-9 બધી દ્રષ્ટિ એમાં આવી જશે. રાઈટ રાઈટ. લખી નાખીશું. Very nice. We'll organize it little better. Yes. Yeah, સાતામાં રહેજો હસેન્દ્રભાઈ, બીના. આપ પણ થેન્ક યુ. આપ પણ સાતામાં રહેજો. Thank you so much. પ્રદીપભાઈ શાહ, મિશન વેયો. જય જિનેન્દ્ર, હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન. જય જિનેન્દ્ર પ્રદીપભાઈ. સાતામાં છો ને આપ? હા, એકદમ સરસ, બરોબર છે. સાતામાં રહેજો. થેન્ક યુ. આવજો. જો નીરાબેન, નીચે એમનો ફોન ચાલુ છે. પ્રદીપભાઈ, અનામિત. જય જિનેન્દ્ર પ્રદીપ. તમારું સ્પીકર ઓન નથી પ્રદીપભાઈ. મારું સ્પીકર ઓન નથી. ઓકે ઓકે, સંભાળો ને. પ્રણામ. સાતામાં છો ને આપ? હાજી. સાતામાં રહેજો. સાતામાં રહેજો મહેશભાઈ. જય જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર, ચંદ્રભાઈ, બીનાબેન. થેન્ક યુ વેરી મચ. વેલકમ. સાતામાં રહેજો અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. બીજું એક પ્રપોઝલ છે, યોગ્ય લાગે તો આ છે ને આખું ઓલા બીજી બુક માંથી પણ લેજો, સૂત્ર સંવેદન માંથી. સૂત્ર સંવેદનામાંથી જ આ જે લીધું છે. પણ હમણાં તો ખાલી પોર્શન લેવાની તમારી ભાવના હતી ને. હા, એટલે અમુક બધી ડિટેલ કોમન છે બંનેની, રોબોટિકાની ને એની. ઓકે. ને જે હું અમુક બોલું છું એ પછી સૂત્ર સંવેદનાના આધાર પર. ઓકે. છતાં એવું જે કંઈ ક્રિટિકલ લાગશે તો આઈ વિલ ઇન્ક્લુડ ધેટ ઓલસો. કારણ કે આવો અવસર ફરીથી ક્યારે આવે કોને ખબર. વેરી ટ્રુ. યા, હું ફરીથી રિવ્યુ કરીને એમાં જો બીજું એડ ઓન કરવા જેવું હશે એમાંથી તો. બહુ સરસ સમજાવો છો, બહુ જ સરસ. પણ આ બે બુકમાંથી આપણને કેટલું બધું જાણવા મળ્યું એમ કે એક એક શબ્દના અર્થ કેટલા સરસ રીતે મૂકેલા, અને પાછું સ્થાનકની વિશે અને દ્રષ્ટિની વિશે, એટલે કેટલું સરસ રીતે સમજાવ્યું. કેટલા ઉપકારી છે આપણા. ખૂબ જ, આપણે તો ખરેખર ખૂબ જ આસ્થા આવેલી છે, ખૂબ જ. અને આપણા આચાર્ય દેવે એનો સજેશન કર્યું. એટલે જ આ મહારાજ સાહેબ નું વ્યાખ્યાન બી સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે ગુરુ બી કેટલા ગુરુ ઉપર આમ સમર્પણ ભાવ ને આજ્ઞા લઈને આમ બધું કરે છે. આપણે આમ વ્યાખ્યા આપે છે કે મારા ગુરુએ અમને કરોડરજ્જુની જેમ અમને લોકોને રાખીને આપણને આમ આંખમાં પાણી આવી જાય, એટલું સરસ રીતે સમજાવે. સાંભળજો પ્રદીપભાઈ, એટલું સરસ સુંદર છે. આપણે જયારે તમે મૂક્યા એટલે ગુરુ યોગ અને ક્ષેમ કરનારા છે એનો અર્થ કરીને આપણે શબ્દ સમજી લઈએ, પણ આ એમણે જે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે, એમના ભાવ જે વ્યક્ત કર્યા છે કે એમના ગુરુએ એમનું યોગ અને ક્ષેમ કેવું કરી આપ્યું, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ખરેખર જેને સમર્પણ ગુરુને થઈ જાય સમર્પિત, એને આ બધું એકદમ લભ્ય બની જાય, એનો મળી. નાના હતા ને એનો જન્મ થયો ને પછી મા બાપે કેવી રીતે એને આ રીતે એમ કે કોઈકે કહ્યું કે એમ કે પોતે કોઈને મા બાપે એને ખૂબ કહ્યું કે એવું કશું જ નહીં, એને કેવી રીતના એમને એ દીક્ષા લીધી ને એ પણ જે જણાવે છે. આપણે સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે કેટલું સરસ રીતે એમને આમ સરળ રીતે મા બાપે એમને અંદર મૂક્યા અને શું થયું હતું એમ.
એટલે આગળ બધું જે એક્સપ્લેનેશન કર્યું છે ને એમને બહુ એટલું નિખાલસપણે કરેલું છે. એ એમાં ખૂબ જ સરળતાનો ખૂબ- ભાવ જે ખૂબ- એમનો છે તમને ટચીસ યુ. સાંભળજો બધા, પછી આપણે બધા એનું ડિસ્કશન કરશું. ખૂબ જ સરસ છે. માલા મજામાં છે ને મહેશભાઈ? હા, she is fine, મીરાબેન. Yes. હે ભાઈ? Yes, સારું છે ને? અચ્છા, ઓકે, યાદી આપજો ચાલો, એને. થેન્ક જય યુ. જય. અને આવજો. આવજો. બધા હા. ચાલો, વસંતભાઈ. સુખ જી શાંતિ જી અમારી થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. વેલકમ. જય જિનેન્દ્ર. જય જય જય. જિનેન્દ્ર.